ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 90 ਅੰਗ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਗੋਲੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। याद करने ना जो उदो सारा कुछ अखां दे अगे आ जाता है, सारा कुछ अखां अगे देखिया नहीं भावे बेशक अखां अगे सारा कुछ आ जाता उस टाइम। अज तक संतां ने कई हिंदुओं के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं बोलिया, होर किसी के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं बोलिया। एक सिर्फ एक रखिया की अपने धर्म की, अपने स्थानों की रखिया की है। उस रखिया के वास्ते उन्होंने अपना आप निछावर कर दिता है। और संतां ने इन्नी गल कही सी भी जां जेड़े भाई अमरीक सिंह जी उन्होंने इन्नी गल कही सी कि जिहड़ी गोली साडी हिक च वजनी चाहिए, साडी पिठ च नहीं वजनी चाहिए। कोई ये ना कह दे भी संतां ने भज्जन लगा कोई पिठ च गोली वजी आ। मेरी हुकूमत ने कुछ नहीं सोचा भी जे उन्होंने अपनी कोई कार्रवाई करनी सी किसी होर तरीके नाल भी कर सकते सी, पर उन्होंने जान बुझ के श्री हरमंदर साहिब नूं ही अपना निशाना बनाया। उन्होंने पता सी ये सिखां दा मक्का है, इत्थे असीं उन्हां दे जदों फायर करांगे तो उन्होंने हिरदे हमेशा वास्ते वलुंदरे जाणगे। 90% कुर्बानियां दे के इस देश नूं आज़ाद कराया। उस देश की हुकूमत ने साडे नाल बगानियां वर्गा वतीरा कीता। साडे देश दे विच साडे सिखां दा मक्का अकाल तख्त साहिब नूं ढाह के इत्थे हिंदुस्तान की फौज ने अपना फ्लैग ला के सानूं नीवां पन्नण की निशानी विखाई कि तुसीं गुलाम कौम हो। सोशल मीडिया देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और कुछ देखते हैं, मन में एक अंदर विराग बहुत ज़्यादा पैदा होता जिहदा कि असीं जुबान राहीं असीं बयान नहीं कर सकते। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब दे विच मौजूद हाँ और अज जून 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जून 1984 का दिन ना भुलन जोगा, जख्म हर साल हरे हो जाते और इस बारी इस तरीके नाल दर्शनां दे लई खोलिया गया सब दे लई। किवें मन ने महसूस किया? चंगा कीता ना, जो आने वाली जिहड़ी पीढ़ी है उन्होंने पता लगा भी जो गौरमेंट है इंडिया की उन्हें की इत्थे बेअदबियां कीतियां ते की कुछ कीता। बहुत घिनौना उन्होंने पाप किया जो सहनयोग नहीं हैगा, ते इन्ना ही कह सकते हैं, होर तो असीं कुछ नहीं कह सकते। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। होरां तो भी जानते हैं बी जी किवें महसूस हो रहा? जून 1984 जो नुकसान किए गए सी सब पूर दिते गए ताकि आने वाली पीढ़ियां लई बचे कुछ ना, ते हुण ये जिहड़ी एक निशानी कह लो जां एक जख्म कह लो जिहड़ा हर साल हरा हुंदा ते इस बार इस तरीके नाल दर्शनां दे लई खोलिया गया। ये वाहिगुरू जी की कोई बख्शिश है जी, जिहड़ा ये श्रोमणी कमेटी ने उद्यम किया कि गुरु महाराज के दर्शन कराए आ। अज तक मैं उस टाइम जो संतां दे कारज होया सी ना, जो 1984 का अटैक होया सी, उस टाइम मैं कोई 3-4 साल का सी। ते अज जो असी सोशल मीडिया देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और कुछ देखते हैं, मन में एक अंदर विराग बहुत ज़्यादा पैदा होता जिहदा कि असीं जुबान राहीं असीं बयान नहीं कर सकते। हुण भी जो असीं ये मेरा बेटा, मैं अपने बेटे नूं नाल लैके आया तो मैं इहनूं कहा कि नहीं इसे तू दर्शन तू इत्थे आके देख ते साडे नाल होया कि सिख कौम नाल की बीतियां वा, और जो हरमंदर साहब जी दे इन्होंने अटैक किया है, जो इस समय की सरकार नूं चाहिदा नहीं सी इस तरह करना, और ये कोई उन्हां दी बहुत वड्डी गंदी साजिश सी जिहड़ी कि
ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਪਿੱਠ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਾਣੇਗੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਬੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕੁਝ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਅਲੱਗ? ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਢਹਿ ਹੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਫਟਾਫਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਰੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ? ਮਹਿਸੂਸ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 90 ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਗੋਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਪੰਨਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨੱਪ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਜਾਂ ਕੱਲ 6 ਜੂਨ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਖਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅੱਜ 5 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਬਦਲਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀੜ ਹੈ ਨਾ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ, ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ 37 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਹਲੂਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦਾ ਦੌਰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ ਏਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਰਮਨ ਤੂਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੂਨ 1984 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਹਿੱਤ ਖੋਲੇ ਗਏ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਤ ਖੋਲੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਤ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਔਨ-에ਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਵੇਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੋਰ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਕਿ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸੁਖਾਲੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਐ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਾਂ ਟੈਂਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਉਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ,
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਨ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ 90 ਅੰਗ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ, ਇਹ ਪੀੜਾ, ਇਹ ਵੇਦਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਿੱਥਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦੁੱਖ ਬਿਨਸ ਗਏ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਸ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਰ ਜੀ ਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਬੇਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲੀ ਦਾਤੇ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਨ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 90 ਅੰਗ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਗੋਲੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਜੂਨ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਤ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਰਮਨਪੁਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ।